वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। आओ बनीए गुरसिख प्यारा क्विज शो दे अज दे एपीसोड साढ़े सारे व्यूअर्स का स्वागत है। जिस उद्देश्य नूं लैके जिस एम नूं सामने रख के ये प्रोग्राम आरंभ किया गया सी, सानू लगता है कि गुरु कृपा सदका और संगतां दी इनवॉल्वमेंट करके कुछ सक्सैस वाले पासे कदम वध रहे हैं। जिस तरह के सानू फोन कॉल्स आते हैं, फेसबुक ते शेयरिंग होंदी है, उहदे राहीं पता चलता है कि साडे वीर भैन दूर दुराडे बैठे इत्थों तक कि रायपुर मनविंदरगढ़ इंडिया के दूजे कोनिया दे विच बैठे वीर भैन जिहड़े वो गुरबाणी नूं कितनियां वारां ने दे विच किहड़े गुरसिखां दी बाणी गुरु ग्रंथ साहिब विच गुरबाणी दे अर्थां बारे वो सोचण विचारण लग पे। ये एक बीज रूप सी जिहड़ा एक हंबल एफर्ट सी साडे वल्लों और सानू ये बीज पुंगरदा नज़र आ रहा है। इस गल दी सानू अत्यंत खुशी है ते असी ये उम्मीद करते हाँ कि इसी तरह ही साडे सारे वीर भैन जिहड़े वो गुरबाणी इतिहास बारे होर भरपूर जानकारी लैण लई उन्हां दे विच जागृति आएगी। सो अज दा प्रोग्राम असी पिछले हफ्ते दे रोल ओवर कंटेस्टेंट सरदार संदीप सिंह जी दे नाल आरंभ करने जा रहे हैं। मैं उन्हां नूं जी आया कर। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सरदार संदीप सिंह जी आप जी सीट ते सजो। शुक्रिया जी। सो अज साढ़े पास संदीप सिंह जी फिर गेम नूं अगे वधाउण लई इत्थे दर्शन दिते हैं इन्होंने। सो लैवल 1 कंप्लीट कर चुके सन सरदार संदीप सिंह जी और एक 50-50 की लाइन भी यूज़ कर चुके सन। सो गेम नूं अगे वधांदे होए असी लैवल 2 वल वधदे हां। लैवल 2 का पहला क्वेश्चन एंड 6 क्वेश्चन ऑफ द गेम सरदार संदीप सिंह जी आप जी दे लई आप जी दी स्क्रीन ते। Who described the return of the keys to the Harimandir Sahib Trier to Baba Khadak Singh as first decisive battle? किन्हां ने जिहड़ी हरमंदर साहिब दियां चाबियां सन खजाने दियां वो बाबा खड़क सिंह जी नूं जदों वापस मिलियां तां उन्होंने कहा कि फर्स्ट डिसाइसिव बैटल हैव बीन वन। एक किसने किया? आप जी दे ऑप्शंस ए मास्टर तारा सिंह, बी MK गांधी, सी JL नेहरू या डी सुभाष चंद्र बोस। इधर थोड़ी जी कंफ्यूजन हो रही है। मैं सोच रहा मैं लाइफ लाइन यूज़ करा या ना करा। ओ अच्छा जी, क्योंकि इधर समा जरूर बच चुका है। हाँ जी 60 सेकंड्स हो गया है। ठीक तो आप जी सोच भी सकते हो तो जे आप जी ठीक समझो तो लाइफ लाइन जरूर इस्तेमाल करो। मैं एक रिस्क ले रहा। हाँ जी क्योंकि इहदे एक नाम ऐसा है तीनों चारों ऑप्शन विच ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਕਹੇਗਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਏ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਲੌਕ ਕਰ ਦਈਏ? ਹਾਂਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰੋਂਗ ਆਨਸਰ। ਆਪ ਜੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬੈਟਰ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਡਿਸੀਜਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾਲੋਂ। ਐਨੀਓ MK गांधी ने यह गल कही सी कि सिंघा ने अपनी पहली इस हिंदुस्तान की जिहड़ी आज़ादी की जंग है वो सिंघा ने जित लई है। ठीक है। जदों हरमंदर साहिब दियां खजाने दियां कीज़ जदों बाबा खड़क सिंह जी नूं अंग्रेज़ां ने वापस कीतियां। सो असी आप जी दे नाल गेम विच अगे नहीं वध पावांगे क्योंकि आप जी दा यह आंसर गलत हो गया है। लैवल 1 का प्राइज़ आप जी ने विन किया है। आप जी नूं बहुत बहुत मुबारक। ठीक है। तो आप जी लई यही बेनती है कि आप इसी तरह ही अगे भी गुरबाणी इतिहास के बारे जानकारी आप भी लैंदे रहो और एक टीचर होने के नाते स्टूडेंट्स के नाल भी शेयर करते रहो। जरूर जी।
ਸੋ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈਵਲ 1 ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? हाँ जी, मैं एक बेनती करना चाहता सी। हाँ जी, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ जीती सी ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਿਤਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਹੱਥ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਲਈਏ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਯੂ ਆਰ ਵੈਲਕਮ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕ ਟਨਲ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਐਕਟਰ ਸਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆਫਰ ਕਰਨ। ਆਓ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹ ਲੈਵਲ 1 ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਵਿਨ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਵਿਊਇੰਗ ਦ ਸ਼ੋ। आओ बनीए गुरसिख प्यारा दे इस एपीसोड दे विच असी आप नूं मुड़ तो जी आया कहने हाँ। इस प्रतियोगिता दे विच साडे अगले प्रतियोगी हैं सरदारनी जसप्रीत कौर जी। जी आया नूं जसप्रीत कौर जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कृपा करके आप हॉट सीट ते बैठने की कृपालता करो। मेहरबानी जी। जसप्रीत कौर जी, इस हॉट सीट ते बैठ के आप जी नूं कैसा लग रहा है? मैनू बहुत ही वधिया महसूस हो रहा है कि इन्ना वड्डा प्लेटफॉर्म है तो मैनू भी इसका एक हिस्सा बनने का मौका मिले। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਹੌਟ ਸੀਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਵਕਨ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਗੇ? हाँ जी बिल्कुल, ये तो एक बहुत ही अच्छा उपराला है इस शो के जरिए कि इस तो बाद सानू जो लोग नहीं जानते सी हुण जानन लगणगे। कहणगे ਇਹ ਉਹ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ? हाँ जी। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਆਪ ਜੀ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ? हाँ जी, मैं ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ ਤੇ? मैं बीटेक की हुई है। बीटेक की है? हाँ जी, यस। इलैक्ट्रिकल एंड इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग दे विच। इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग च बीटेक की है, वेरी गुड। मैं अपने पेरेंट्स के नाल 19 ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਰਾਸਤਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁੰਦੇ ਗਏ ਸੀ, ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਸੀ, ਡਬਲ ਸੀ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਐਸੇ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਤਲਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਤਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਮਝ ਆਏ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਿਆ। ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
लेकिन कदी सोचा कि कदी उस सरहंद की दीवार दिखाइए जाके, कदी सोचा कि चमकौर साहब का वो गुरुद्वारा कतलगढ़ साहब जड़ा दिखा सकीए, ताकि इतिहास के उन्होंने सुनहरी वरकियां ते जिहड़ा कि सिख इतिहास का कुर्बानियां नाल भरिया उहदे नाल साडे बच्चों को पता लग सके। असी कदी कोशिश नहीं की कि अपने बच्चों को किसी एग्जीबिशन च लैके जाइए जिथे इतिहास के वरकियां दे उत्ते जो चीज़ां विचर के सामने आ रही ने बच्चे उसनूं देख सके। असी मूवी च ले जाना चाहते हैं। असी समझते हैं कि मनोरंजन जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन मनोरंजन ही जीवन है ये असी कदी मनन नूं तैयार नहीं। किरपा करके ये जो जसप्रीत कौर जी कह रहे हैं ये वाल सानूं सोचण की लोड़ है कि असी अपने बच्चों नूं उन्हां थावां ते लैके जाइए ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ शहीदां ने अपनी कुर्बानियां दित्तियां ने, ताकि साडा इतिहास साडे बच्चों को पता लग सके। जो बच्चों को पता लगेगा तो ही दुनिया तक कोई इतिहास जाएगा। कभी कोशिश करिए दिल्ली के महरौली दे विच बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं जिथे शहीद किया गया सी उस स्थान पर लैके जाइए। गुरु अर्जन देव जी महाराज की शहादत के स्थान पर लैके जाइए, ताकि इन्हां गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत स्थान, भाई मती दास, भाई सती दास, भाई दयाला की शहादत के स्थान पर जदों तक असी अपने बच्चों को अपनी पनीरी नूं उस इश्तिहार नाल नहीं जोड़ांगे तो जसप्रीत कौर जी समझते हैं कि साडे कार्य सारे अधूरे ने। बहुत बहुत धन्यवाद सरदारनी जसप्रीत कौर जी, आप जी ने ध्यान जड़ा इस पासे खिंचा और तुहाडी जिहड़ी पीड़ा है उहदे नाल साडे दर्शक भी सांझे हुए ने। बहुत अच्छी गल तुसीं कीती है। सो मैं तुहानूं मुबारक देना कि तुहानूं इन्नी छोटी उम्र दे विच तुसीं ये भावना रखदे हो आने वाले समय तुसीं गुरु नानक दे अंबैसडर बन के सारे संसार च इस संदेश नूं पहुँचा सकोगे। आओ बनीए गुरसिख प्यारा दे इस कंपीटीशन नूं प्रारंभ करन वास्ते मैं आप जी नूं बेनती करांगा कि असी कंप्यूटर जी नूं बेनती करिए कि वो प्रारंभ करन वास्ते करन। ठीक है जी। सो इस तो पहला कि आप गेम नूं प्रारंभ करिए इस दे रूल मैं आप जी नूं दसना चाहना वा। इस दे 13 प्रश्न ने और 13 प्रश्न 3 हिस्सों वंडे हुए ने, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 विच 5 प्रश्न ने, लेवल 2 दे विचकार 5 प्रश्न ने, लेवल 3 दे विचकार जिहड़े ने 3 प्रश्न है। और इन्हां तिन्नां लैवल्स दे विच पहले लैवल च तुहानूं 45 सेकंड मिलणगे एक सवाल वास्ते, दूसरे विच 60 सेकंड मिलणगे और तीसरे विचकार समय की सीमा खत्म हो जाएगी। और तुहाडे कोल 3 लाइफ लाइन ने, एक एक्सपर्ट एडवाइस, एक फ्लिप, एक 50-50। लेकिन साडा नियम है कि तुसीं 2 इहदे विचकारों यूज़ कर सकते हो। सो मैं कंप्यूटर जी नूं बेनती करांगा कि जसप्रीत कौर जी नूं इस कंपीटीशन का पहला सवाल दिता जाए। विच गुरुद्वारा ऑफ पाकिस्तान इज मैंशनड इन अरदास। अरदास जिहड़ी असीं डेली करते हाँ उहदे विच पाकिस्तान के किहड़े गुरुद्वारा साहिब का नाम लैना। तुहाडीआं ऑप्शनस ने ए डेरा साहिब, बी पंजा साहिब, सी ननकाना साहिब, डी करतारपुर साहिब। इट्स सी ननकाना साहिब। लॉक करता जाए। हाँ जी बिल्कुल। कंप्यूटर जी ऑप्शन सी लॉक किया जाए। इज राइट आंसर। ननकाना साहिब ते होर जिहड़े गुरुद्वारे पंथ तो विछोड़े गए ने उहदे बारे अरदास की जाती, सेवा संभाल खालसा पंथ की झोली च पाई जाए। सो बहुत ठीक तुसी उत्तर दिता, तुहानूं मुबारक। तुसी खेल की आरंभता बड़े चंगे तरीके नाल कीती है। सो मैं कंप्यूटर जी नूं बेनती करांगा कि वो अगला प्रश्न जसप्रीत कौर जी नूं दे। अमंग द फॉलोइंग गुरुज विच सिख गुरु हैड बोथ फादर एंड सन एज गुरु। योर ऑप्शंस आर ए गुरु नानक देव जी, बी गुरु अंगद देव जी, सी गुरु अमरदास जी, डी गुरु तेग बहादुर जी। डी गुरु तेग बहादुर साहिब जी। लॉक करता जाए। हाँ जी बिल्कुल। सो जसप्रीत कौर जी कहते ने ऑप्शन डी लॉक की जाए। इज राइट आंसर। बिल्कुल ठीक, तैयारी पूरी करके आए हो और बड़े कॉन्फिडेंस से नाल हो। हाँ जी। सो मैं हुण बेनती करांगा कंप्यूटर जी नूं ओ अगला प्रश्न जसप्रीत कौर जी नूं देन।
According to Nanak Shahi calendar, what was the date of martyrdom of two younger Sahibzadas of Guru Gobind Singh Ji? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ A 26 ਦਸੰਬਰ, B 26 ਜਨਵਰੀ, C 30 ਦਸੰਬਰ, D 25 ਨਵੰਬਰ। ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? A 26 ਦਸੰਬਰ। ਲੌਕ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ? ਹਾਂਜੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ A ਲੌਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਟਸ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਉਸ ਜੋੜ ਮੇਲੇ ਤੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। तो 26 ਦਸੰਬਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਾਨਕ ਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਚ 3 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੇਲਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ ਫਰੋਮ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪੌੜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੌੜੀ ਸੁਣ ਲਓਗੇ, ਇਹ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ, ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ, ਅੰਗੀਕਾਰੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਾ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸੋ ਆਡੀਓ ਕਲਿੱਪ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। A ਦੂਸਰੀ, B ਤੀਸਰੀ, C ਚੌਥੀ, D ਪੰਜਵੀਂ। I will take lifeline 50-50. ਲਾਈਫਲਾਈਨ 50-50। ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ 50-50। ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਦੋ, A 2 ਔਰ D 5। It's A 2। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ A ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ। ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਇਹ ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਔਰ ਗਿਆਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਲੈਵਲ 1 ਦਾ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 5ਵਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ। Who was the first ਜਥੇਦਾਰ of ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ? ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਸਨ? ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ A ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, B ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ, C ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, D ਬਾਬਾ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਹੌਟ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰਨੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਔਰ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੀ ਐਕਸਪਰਟ ਐਡਵਾਈਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਖੇਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ A ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ A ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਡਾਊਟ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ। A ਤੇ A ਹਾਂਜੀ A ਨਾਲ। ਤਾਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਏ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੱਚੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਜੋ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡੇ ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੌਪ ਕਰੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਵੋੱਚ ਜਮਾਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਰੀ, ਉਸ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਲਈ ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰੱਛਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਤਾ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੂਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ 1 ਨੂੰ ਆਪਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ, ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਪਨੇ ਲੈਵਲ 1 ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਖੇਡਦੇ ਰਹੋ। ਜੇ ਆਪ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਵਲ 2 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਲੈਵਲ 2 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। Who is the founder of Bank of Punjab, being also honored with title of Panth Ratan? ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਫਾਊਂਡਰ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਆਪਸ਼ਨ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਇਟਸ ਏ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਲੌਕ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕੰਪਿਊਟਰ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪਸ਼ਨ ਏ ਲੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਜ਼ ਦ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਓ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਖੇਲ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਰੋਲ ਓਵਰ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਹੋਵੋਗੇ ਔਰ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਖੇਡਾਂਗੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਜ਼ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਥ ਰਤਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸਰਵੋੱਚ ਸਨਮਾਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਖੇਡੇ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਜਾ। ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜੀ ਰੱਖੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਆਓ ਬਣੀਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਾ ਦੇ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਲਈ ਆਪ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।